Next question. A piece of wood of 10 centimeter square in cross section and 2.5 meter long floats in water vertically. Calculate the depth of immersion of wooden piece. How much lead need to be fastened at the lower end of the wooden piece so that it floats upright with 0.5 meter length out of water. Take specific gravity of wood as 0.6 and specific gravity of lead as 12. Read the question carefully and draw a figure. Point 1 meter or 10 centimeter. ഈ വുഡൻ പീസിന്റെ വോളിയം എത്രയായിരിക്കും? വോളിയം ഓഫ് വുഡൻ പീസ്. Volume of wooden piece is area of cross section into length. Area of cross section into length. A wooden piece of 10 centimeter square in cross section. Square 10 centimeter. അപ്പോൾ 10 centimeter by 10 centimeter ആണ് area of cross section. into അതിന്റെ length 2.5. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 0.025 meter cube. അതാണ് വോളിയം ഓഫ് വുഡൻ പീസ്. വോളിയം ഓഫ് വുഡൻ പീസ് 0.025 meter cube. Specific weight of wood എത്ര വരും? Specific weight of wood is rho g, that is 0.6 into 10 raised to 3 into 9.81 5886. This is specific weight of wood. ഇനി Archimedes principle പറയുന്നത് എന്താ? Buoyant force should be equal to, Archimedes principle says that buoyant force should be equal to weight of water displaced. Buoyant force is equal to weight of water displaced. ഈ weight of water displaced എന്ന് പറയുന്നത് weight of water displaced എന്തായിരിക്കും? Specific weight of water into volume of water displaced. Weight of water displaced എന്ന് പറയുന്നത് specific weight of water into volume of water displaced. Specific weight of water into volume of water displaced. And volume of water displaced is volume of water displaced by the immersed portion of the wooden piece. അപ്പോൾ അത് എത്ര വരും? ഈ specific weight of water into
വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർട്ട്. വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ദ ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർട്ട്. വോളിയം ഓഫ് wooden piece submerged or volume of immersed part. അതായത് specific weight of water 10 raised to 3 into 9.8 into volume of immersed part into volume of immersed part. ഇനി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ? ഇക്വിലിബ്രിയം പറയുന്നത് for equilibrium condition weight of the buoyant force is equal to weight of floating body. Weight of floating body. Weight of floating body എത്ര വരും? Weight of floating body എന്ന് പറഞ്ഞാൽ specific weight into volume. That is specific weight into volume. നേരത്തെ ചെയ്തായിരുന്നു. വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് 0.025, സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് 5.886 into 0.025, that is 147.15 Newton. അപ്പം എന്താണ് ഇതും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. That is 10 raised to 3 into 9.81 into volume of immersed part is equal to 147.15. അപ്പോൾ volume of immersed part എങ്ങനെ വരും? Therefore volume of immersed part അല്ലെങ്കിൽ volume of portion of wooden piece submerged in water, it is divided by this value. So 0.015 meter cubed, 0.015 meter cubed. ഈ വോളിയം ഓഫ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ഇമേഴ്സ്ഡ്. അതായത് ഏരിയ വോളിയം ഓഫ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. അതായത് 0.1 ഇൻറ്റു 0.1 ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ഇമേഴ്സ്ഡ് എച്ച് is equal to 0.015. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഇമേഴ്സ്ഡ് എച്ച് കിട്ടും. (1.5 meter below free surface of. നമ്മൾ ചെയ്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യും. ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? buoyant force is equal to weight of the buoyant force acting is equal to weight of water displaced by the immersed body. Buoyant force is equal to weight of water displaced by the immersed body. ഈ weight of water displaced by immersed body എന്ന് പറയുന്നത് specific weight of water into volume of water displaced. ഈ volume of water displaced എന്ന് പറയുന്നത് volume of the submerged part of the floating body. Volume of water displaced is equal to volume of submerged part of the floating body. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയാം ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം, ആ ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ബോയന്റ് ഫോഴ്സും അതിൻ്റെ വെയിറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ബോയന്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കും. ഈ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു ഇറ്റ്സ് വോളിയം. ഈ രണ്ട് ബോയന്റ് ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂസും കൂടെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വോളിയം ഓഫ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. വോളിയം ഓഫ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഴ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ എത്ര ഡെപ്ത് ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയത് കിട്ടി. ഇപ്പം ചെയ്തത് വിത്തൗട്ട് ലെഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് വിത്തൗട്ട് ലെഡ്. ഈ കേസ് 2 എടുക്കാം. കേസ് 2-ൽ W1 എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ലെഡ്. വെയിറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് W1. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എത്ര വരും?
ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഒരു വെയിറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്? ഇവിടെ ഈ കണ്ടത് 147.15 പ്ലസ് W1 അതായിരിക്കും ഇപ്പം ടോട്ടൽ വെയിറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ബോയിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ട് എടുക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. ബോയിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ എടുക്കും. വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എന്താണ്? സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദി ഇമേഴ്സ്ഡ് പോർഷൻ ഓഫ് വുഡൻ പീസ് ആൻഡ് ലെഡ്, which is equal to specific weight of water into volume of wooden piece submerged in water plus volume of lead immersed in water. അപ്പോൾ ഈ ലെഡ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേർഷൻ എത്ര വരും? ലെഡ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേർഷൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 2.5 മൈനസ് 0.5 ദാറ്റ് ഇസ് 2 മീറ്റർ. അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് വുഡ് immersed is equal to cross sectional area 0.1 into 0.1 into 2 0.02 meter cube. ഇതാണ് വോളിയം ഓഫ് വുഡ് immersed. വോളിയം ഓഫ് ലെഡ് immersed എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ്. വെയിറ്റ് W1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ്. സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ലെഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി 12 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ലെഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി 12. അപ്പോൾ റോ എന്ന് പറയുന്നത് 12 into 10 raised to 3 into 9.81. That is W1 divided by 117720. W1 divided by 117720. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഇതേപോലെ വരും. വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്, സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. അതായത് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് വുഡ് ആൻഡ് ലെഡ് സബ്മേഴ്സ്ഡ്. രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ വോളിയം വരും. വോളിയം ഓഫ് വുഡ് ആൻഡ് പീസ് പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് ലെഡ് സബ്മേഴ്സ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫിക് ബോയിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ 10 raised to 3 into 9.81 into ഈ രണ്ട് വോളിയം സബ്മേഴ്സ്ഡ് വുഡൻ വോളിയം. വുഡൻ പീസ് സബ്മേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വോളിയം. സബ്മേഴ്സ്ഡ് പോർഷൻ ഓഫ് വുഡൻ പീസിന്റെ വോളിയം 0.02 പ്ലസ് W1 by 117720. ഈ ഈക്വിലിബ്രിയത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റിന് ഈക്വലന്റ് ആയിരിക്കണം. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ വെയിറ്റിന് ഈക്വലന്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈക്വിലിബ്രിയത്തിന് ഇതാണ് കിട്ടിയത്. ഇതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ വരുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം FB. അതായത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് FB must be equal to W total weight. അതായത് 10 raised to 3 into 9.81 into 0.02 plus W1 by 117720 should be equal to 147.15 W1. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് നീഡഡ് W1 കിട്ടും 53.509 ന്യൂട്ടൺ. ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും. എല്ലാത്തിലും സ്റ്റെപ്പ് സെയിം. ഇതേപോലെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ
കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം. ബോയിലിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്, അതെന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്. ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് water displaced is equal to volume of the immersed part of floating body. Volume of the immersed part of the floating body. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം ആവണമെങ്കിൽ ഈ ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റും അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോയിലിംഗ് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയും ബോയിലിംഗ് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയും. രണ്ട് ബോയിലിംഗ് ഫോഴ്സിന് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വരും. ആദ്യത്തെ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വെച്ചിട്ടും വരും, വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി വെച്ചിട്ട് വരും. അതിന് പകരം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. അങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്താലും മതി. വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. Next question. A cylindrical buoy 1.6 meter in diameter and 1.3 meter in length, weighing 5 kilonewton, floats in seawater with its axis vertical. A 500 newton load is placed centrally at the top of the buoy. If the buoy is to remain in stable equilibrium, find the maximum permissible height of the center of gravity of the load above the top of the buoy. Specific weight of sea water as 10 kilonewton per meter cube. ഇതാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. ആ സിലിണ്ടറിക്കൽ ബോയുടെ വെയിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ W, അതിന് പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെയിറ്റ് സ്മോൾ w. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് is equal to capital W plus small w. That is 5 kilonewton plus 500 newton. 5 kilonewton plus 500 newton. ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ്? ബോയിലിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് weight of water displaced by the immersed part of the body. നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്? ബോയിലിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് weight of water displaced by the floating body. അതുപോലെ തന്നെ ബോയിലിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് weight of floating bodyക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ വരും? ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു total weight is equal to weight of water displaced by
immersion of the void with the central load. ഇനി അതെന്താണ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. ഈ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്താണ്? അത് വേണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് 5500. വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. അപ്പോൾ എത്ര വരും? സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് സീ വാട്ടറിൻ്റെ 10 കിലോ ന്യൂട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 10 × 10⁻³ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് സീ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. 5500 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 × 10⁻³ എത്ര വരും? 0.55 m³. ഇനി ഈ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ദ ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർട്ട്. വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ബോയ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ. അപ്പോൾ 0.55 വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർട്ട്. ഈ വോളിയം ഓഫ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ ഏരിയ. പ്ലാൻ ഏരിയ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ഓഫ് പോർഷൻ ഇമേഴ്സ്ഡ്. പ്ലാൻ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ഓഫ് പോർഷൻ ഇമേഴ്സ്ഡ്. സിലിണ്ടർ ആകുമ്പോൾ പ്ലാൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് π/4 ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർ 1.6² ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഴ്ഷൻ h. അപ്പോൾ നമുക്ക് h കണ്ടുപിടിക്കാം. So 0.55 is equal to π/4 into 1.6² into h. എത്ര വരും? h 0.274 meter. h is equal to 0.274 meter. ഈ സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി എവിടെയായിരിക്കും? h എന്ന് പറയുന്നത് 0.274 meter. സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി is located at the center of gravity of the immersed part. അപ്പോൾ h 0.274 ഉണ്ടെങ്കിൽ OB distance എന്ന് പറയുന്നത് h/2, that is 0.137 meter. ഇത് by 2. Metacentric height GM. Metacentric height GM എന്ന് പറയുന്നത് BM minus BG. Metacentric height എന്ന് പറയുന്നത് GM ആണെങ്കിൽ BM minus BG ചെയ്താൽ കിട്ടും. Metacentric radius ആണ് ഈ BM. BM എന്ന് പറയുന്നത് moment of inertia about vertical axis by volume I/V. എത്ര വരും? സിലിണ്ടറിന്റെ about vertical axis moment of inertia എഴുതുമ്പോൾ π/64 into 1.6⁴ divided by volume. വോളിയം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 0.55. 0.585 meter എന്ന് കിട്ടും. 0.585 meter. അതാണ് BM. OM ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? OM is equal to BM plus OB, that is 0.585 plus 0.137.
0.722 മീറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒ എം കിട്ടും. ഒ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ബി പ്ലസ് ബി എം. ഒ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ബി പ്ലസ് ബി എം. ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സെൻട്രൽ ലോഡ്, സെൻട്രൽ ലോഡിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി G1, അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബേസ് ക്യാപിറ്റൽ H ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് O എടുക്കാം. ടേക്കിംഗ് moment about O, taking moment about O, total weight into distance from the base to centroid, total weight into OG, G ആണ് ടോട്ടൽ സംഭവത്തിന്റെ സെൻട്രോയിഡ്. അപ്പം ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു ബേസിൽ നിന്നുള്ള ടോട്ടൽ ബോഡിയുടെ സെൻട്രോയിഡ്, ടോട്ടൽ സെൻട്രോയിഡ് G ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ W ഇൻറ്റു OG ഡാഷ് പ്ലസ് സ്മോൾ w ഇൻറ്റു OG1. ഇതാണ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് O. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? 5500 OG is equal to 500 into 500 അല്ല 5000 അല്ലേ, 5 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ 5000 into OG ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ഹൈറ്റ് 1.3 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 1.3/2 O തൊട്ട് G ഡാഷ് വരെ 1.2 പ്ലസ് 500 into H. അപ്പോൾ ഇതിന് OG എന്താണെന്ന് കിട്ടും. OG is equal to 0.591 plus 0.091 H. 0.591 plus 0.091 H എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായി? OG ആയി. What is BG? BG is equal to OM minus അല്ല BG എത്രയാണ്? OG minus OB. OG minus OB. That is 0.591 plus 0.091 H minus OB. 0.137. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.454 പ്ലസ് 0.091 H എന്ന് വരും. 0.454 പ്ലസ് 0.091 H, അതാണ് BG. അപ്പോൾ GM എത്ര വരും? Therefore GM is equal to BM minus BG. BM എത്രയാണ്? 0.585 minus 0.454 plus 0.091 H. 0.131 minus 0.091 H എന്ന് വരും. ഇനി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെങ്കിൽ, ഫോർ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം GM ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. GM ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.091 H മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ 0.131. അപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് H എത്രയാണ്? Hന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0.131/0.091. That is ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ H must be less than 1.456 വരും. 1.456 വരും. അപ്പോൾ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ഹൈറ്റ് അബൌട്ട് ടോപ്പ് ഓഫ് വോയിഡ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം
പെർമിസിബിൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.456 മൈനസ് 1.3 0.156 meter. 1.456 minus 1.3 0.156 meter എന്ന് വരും. 0.156 meter എന്ന് വരും. Next topic is experimental determination of metacentric height. Experimental determination of metacentric height. Look at the figure. Consider a floating body in water as in the figure. Let W1 be the movable weight which is centrally placed at the top of the floating body. W be the weight of the floating body including the movable weight. G center of gravity of the floating body. B center of buoyancy of the floating body. Consider a floating body in water as shown in the figure. G is the center of gravity and B is the center of buoyancy. W1 is the movable weight placed on top of the floating body and W is the weight of the floating body including the movable weight. First figure shows the upright position and second figure shows the tilted position. Here it is assumed that the floating body is initially in equilibrium so that top surface of the floating body is horizontal. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്, അതായത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ ടോപ്പ് സർഫസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ. The pendulum coincides with the axis of the floating body. അതിനകത്തൊരു പെൻഡുലം വരച്ചിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് നടുക്കൊരു പെൻഡുലം വരച്ചേക്കാം. ആ പെൻഡുലം coincides with the axis of the floating body. Then what is done is the movable weight is moved across the body towards right side through a distance x as shown in figure. മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു മൂവബിൾ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, അതിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യും. ആ മൂവബിൾ ബോഡിയെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി tilts through an angle theta and comes to rest in new position of equilibrium. ആ മൂവബിൾ വെയിറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ആ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിക്ക് ഒരു ടിൽറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു at an angle tilts through an angle theta and it comes to rest in new position of equilibrium. എന്നിട്ട് പുതിയ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി റെസ്റ്റിൽ വരും. So the angle of theta is measured by means of pendulum and protractor arrangement on the body. ആ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത ആംഗിൾ തീറ്റ പെൻഡുലം പ്രൊട്രാക്ടർ അറേഞ്ച്മെന്റ് വെച്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. The center of gravity will shift to new position G1 towards right due to the movement of movable weight W1 towards right. ആ മൂവബിൾ വെയിറ്റിനെ റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് G moves towards the right and attains a new position G1. G ആയിരുന്നു സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, ഇപ്പം G1ലോട്ട് മാറി. അതുപോലെ തന്നെ സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസിയും ബിയിൽ നിന്ന് B1ലോട്ട് മാറും ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ. ആദ്യം എത്ര ഭാഗമായിരുന്നു വെള്ളത്തിലുണ്ടായ സബ്മേഴ്സ്ഡ് ആയിരുന്നെ, ആ പോർഷൻ ഇപ്പോൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സബ്മേഴ്സ്ഡ് പോർഷൻ മാറും. സബ്മേഴ്സ്ഡ് പോർഷൻ മാറുമ്പോൾ എന്ത് മാറും, സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസിയും മാറും. So center of buoyancy shifted from B to B1. So in the new position, floating body is in equilibrium. New center of gravity G1 and new center of buoyancy B1 will again be lying on the same vertical line. ആദ്യം ജിയും ബിയും ആയിരുന്നു. ജി ആയിരുന്നു സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, ബി ആയിരുന്നു സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി. അത് സെയിം ലൈനിൽ വന്നു. ഇത് ടിൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയ പൊസിഷനിൽ അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായി. അപ്പം പുതിയ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും പുതിയ സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസിയും സെയിം വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ വരും. And the vertical line passing through the center of buoyancy meets the normal axis of the floating body at metacenter M. Distance Gm is called metacentric height. So under equilibrium, moment caused by shifting center of gravity from G to G1 must be equal to the moment caused by movement of movable weight through a distance x. അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ വരുമ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ജിയിൽ നിന്ന് G1 ആവാനുള്ള ആ ഒരു മൊമെന്റ്, സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയെ ജിയിൽ നിന്ന് G1ലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന മൊമെന്റ്
ഈ മൂവബിൾ വെയിറ്റ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റുമായി ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അണ്ടർ ഇക്വിലിബ്രിയം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും? മൊമെന്റ് കോസ്ഡ് ബൈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. മൊമെന്റ് കോസ്ഡ് ബൈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് center of gravity എങ്ങനെയാണ്? W weight into G1 force into distance. ഫിഗർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. tan theta is equal to G1 by Gm, which implies Gm tan theta is equal to Gg1. അപ്പോൾ W into Gg1 എന്ന് പറയുന്നത് W Gm tan theta. Moment caused by movement of W. The moment caused by movement of W എത്ര വരും? W അല്ല W1. W1നെ നമ്മൾ x ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? W1 into x. So equilibrium condition എന്താണ്? W1 into x would be equal to WGm tan theta. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് metacentric height. So Gm is equal to W1 into x by W tan theta. Gm is equal to W1 into x by W tan theta. I hope it is clear. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. Experimental determination of metacentric height. Now let's do a problem. A rectangular wooden block 2 meter long, 1 meter wide and 1 meter deep floats in water. Find the weight of the body and its metacentric height if depth of immersion is 0.75 meter. Take the specific gravity of the wooden block as 0.6. State whether the body is stable or not. State whether the body is stable or not. എന്താണ് ഫിഗർ നോക്കിക്കോളൂ. rectangular wooden block 2 meter long, 1 meter wide and 1 meter deep floats in water. Find the height of the body and its metacentric height if depth of immersion is 0.75 meter. Take specific gravity of the wooden block as 0.6. State whether the body is stable or not. State whether the body is stable or not. ആദ്യം എടുത്തേക്ക് ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും ഡെപ്തും അറിയാം. അതിൽ പറയുന്നത് ഡെപ്ത് 1 മീറ്റർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ 0.75 ആണ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്ത്. എലിവേഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മേലെ നോക്കുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് പ്ലാൻ. ഇത് എലിവേഷൻ. ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് 1 മീറ്റർ. ഇത്രയും വാട്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഴ്ഷൻ 0.75 മീറ്റർ. ജി എന്നുള്ള പോയിന്റിലോട്ട് എന്താക്കിയത് വെയിറ്റ് W. സെൻറ്റർ ഓഫ് പോയിന്റ്സിലെ പോയിന്റ് ഫോഴ്സ് FB ആക്കി. ഇനി
സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ ഇമേഴ്സ്ഡ് പോർഷൻ ആണ് സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി. അപ്പം ഇത് എത്ര വരും? ഇമേഴ്സ്ഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0.75 മീറ്റർ ഡെപ്ത് ആണ്. അപ്പൊ ബി എവിടെ ആയിരിക്കും? 0.375 മീറ്റർ, അതായത് 0.75/2. നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. So according to Archimedes principle, weight of wooden block is equal to buoyant force exerted. Weight of wooden block is equal to buoyant force. Weight of wooden block എന്ന് പറയുന്നത് buoyant force ആണ്. ഇനി weight of wooden block എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? Weight of wooden block എന്ന് പറയുന്നത് weight of water displaced by the immersion of wooden block. Weight of wooden block എന്ന് പറയുന്നത് weight of water displaced. ഈ weight of water displaced എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Specific weight of water into volume of water displaced. Specific weight of water into volume of water displaced. ഇനി അതായത് specific weight of water into volume of water displaced എന്ന് പറയുന്നത് volume of the immersed portion ആയിരിക്കും. Weight of the immersed body is equal to weight of water displaced. Volume of water displaced will be equal to volume of immersed portion. Volume of immersed portion. Specific weight of water into volume of immersed portion. അപ്പോൾ അത്ര വരും. Specific weight of water എന്ന് പറയുന്നത് 9.0 into G. 9.81 into 10⁻³ into volume of water displaced. Volume of water displaced. എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്? 0.75 ഉണ്ട്. 2 into width 1 into 0.75. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും നോക്കാം. വെയിറ്റ് ഓഫ് വുഡൻ ബ്ലോക്ക് 14715 ന്യൂട്ടൺ. 14715 ന്യൂട്ടൺ. ഇതാണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വുഡൻ ബ്ലോക്ക്. നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് BM കണ്ടുപിടിക്കാം. Distance BM is equal to moment of inertia by volume. Moment of inertia about vertical axis bh³/12 divided by v. That is 2 into 1³/12 divided by v. ഈ v എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പോർഷൻ ആയിരിക്കും. v എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പോർഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് 2 into 1 into 0.75. അപ്പോൾ BM നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും? bh³/12 divided by v. 0.111 meter. GM is equal to BM minus BG. GM is BM minus BG. ഈ പോയിന്റ് ആണ് O. നമുക്ക് OB is equal to OG minus OB എത്രയായിരിക്കും? OB എന്ന് പറയുന്നത് 0.75/2. 0.375 മീറ്റർ. അതായത് സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി ഏത് പോയിന്റിലായിരിക്കും? ഈ ബേസിൽ നിന്നും 0.75ന്റെ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും. ഇറ്റ് 0.375 മീറ്റർ. ഇനി OG എത്രയാണ്? ഇമേഴ്സ്ഡ് ടോട്ടൽ 1 മീറ്റർ ഡെപ്ത് ഉണ്ട്, അതിന്റെ പകുതി
അപ്പോൾ 1/2.5 മീറ്റർ അതായിരിക്കും OG. അപ്പോൾ BG എത്ര വരും? BG is equal to OG minus OB. That is 0.5 minus 0.375. അപ്പോൾ 0.125 മീറ്റർ. അപ്പോൾ BG കിട്ടും. അപ്പോൾ GM എത്രയാണ്? GM is equal to 0.111 minus 0.125 minus 0.014 meter. അപ്പോൾ GM less than 0 ആകുമ്പോൾ unstable. GM less than 0 ആയതുകൊണ്ട് unstable. Metacentric height less than 0 ആണെങ്കിൽ unstable equilibrium. This is how we solve. Now next question. A pontoon has displacement of 20 meganewton while displacement of 20 meganewton while floating in seawater. When the load of 0.25 meganewton is moved through a distance of 8 meter across the deck, there occurs a horizontal displacement of 0.15 meter in a pendulum 3 meter long. Compute the metacentric height of the pontoon. A pontoon has displacement of 20 meganewton while floating in seawater. When a load of 0.25 meganewton is moved through a distance of 8 meter across the deck, there occurs a horizontal displacement of 0.15 meter in a pendulum 3 meter long. Compute the metacentric height of the pontoon. Horizontal movement divided by length of pendulum. നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർമുല? GM is equal to WX by W1X by W tan theta. അപ്പോൾ tan theta ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. Tan theta എന്ന് പറയുന്നത് horizontal movement of pendulum by horizontal movement by length. അപ്പോൾ horizontal movement അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ്? 0.15 meter by length 3 meter. 0.15 by 3. അതാണ് tan theta. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? മെറ്റാസെൻട്രിക് ഹൈറ്റ്. ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ്. GM is equal to W1X by W tan theta. അപ്പോൾ എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും? W1 എന്ന് പറയുന്നത് 0.25 into 10 raised to 6. 0.25 into 10 raised to 6 into X എന്ന് പറയുന്നത് horizontal distance 8 move through a distance 8 meter. അപ്പോൾ X എന്ന് പറയുന്നത് 8 divided by W. W എന്ന് പറയുന്നത് pontoon has displacement of 20 meganewton. അപ്പോൾ 20 into 10 raised to 6 into 0.15 by 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് GM കിട്ടും 2 meter എന്ന് കിട്ടും. Now next question. Calculate the volume of iceberg below the free surface of ocean if 2500 meter cube of its volume is observed protruding above the free surface. Take specific weight of iceberg as 9 kilonewton per meter cube and specific weight of ocean water as 10 kilonewton per meter cube. Read the question carefully and try to draw a figure.
ഇത് ഐസ്ബർഗ്, വാട്ടർ. ഇത് വോളിയം ഇമേഴ്സ്ഡ്, ഇത് വോളിയം above free surface of water. Iceberg. So let VB be the volume of iceberg below the free surface of ocean. Water അടിയിൽ വരുന്ന വോളിയം VB ആയിട്ട് എടുക്കാം. Principle of flotation method എന്താണ്? Buoyant force is equal to weight of ocean water displaced. Buoyant force is equal to weight of buoyant force FB is equal to weight of ocean water displaced. ഇനി weight of ocean water displaced എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Specific weight of ocean water, specific weight of ocean water into volume of ocean water displaced into volume of ocean water displaced. അത് തന്നെ എന്താണ്? Specific weight of ocean water into volume of iceberg below ocean. Volume of iceberg below ocean. അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നത്? Specific weight of ocean water 10 kilonewton per meter cube എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So 10 into 10 raised to 3 into BB. ഇതാണ് FB. ഇനി equilibrium എങ്ങനെയാണ്? For equilibrium FB must be equal to weight of the floating body, that is weight of iceberg. That is weight of iceberg. The weight of iceberg W എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? Weight of iceberg എന്ന് പറയുന്നത് specific weight into volume. Icebergന്റെ specific weight 9 kilonewton per meter cube. അപ്പോൾ 9000 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ വോളിയം. അതിൻ്റെ വോളിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 2000 if volume of iceberg below the free surface of ocean 2500 meter cube is observed protruding above. അപ്പോൾ below VB ആണ്, protruding above 2500. 9000 into VB plus 2500. അതാണ് ടോട്ടൽ വോളിയം. വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, അതായത് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ആണ് വേണം. അപ്പോൾ വോളിയം അബവ് പ്ലസ് വോളിയം ബിലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വോളിയം കിട്ടും, ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് കിട്ടും. സോ FB is equal to W. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം? W എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സോ 10 into 10 raised to 3 into VB is equal to 9000 into VB plus 2500. അപ്പോൾ VB കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസർ ആയി, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് VB is equal to ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ VB എത്ര കിട്ടും? VB is equal to 22500 meter cube. 22500 meter cube. അതാണ് വോളിയം ഓഫ് ഐസ്ബർഗ് ബിലോ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ. എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോയിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ വാട്ടർ, സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. ഈ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ദ ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ഈസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഈ ബോയിങ് ഫോഴ്സും വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഈക്വിലിബ്രിയത്തിന്. ഇതെല്ലാം കണ്ടീഷനും വെച്ചാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്.